వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. అదానీ ఆరోపణలపై పార్లమెంట్లో రాహుల్ గాంధీ ప్రతిపక్ష ఎంపీల నిరసన. విజయసాయిరెడ్డిని వదిలే ప్రసక్తే లేదన్న హోంమంత్రి. నిరసన తెలుపుతున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు. జైపూర్ లో జరిగిన రైజింగ్ రాజస్థాన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ రాజస్థాన్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ రైజింగ్ రిలయబుల్ రిసెప్టివ్ మరియు రిఫైన్డ్ గురించి ప్రధాని మోడీ ఉద్ఘాటించారు. బజల్ లాల్జీ ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రతిస్పందించే మరియు సంస్కరణవాద విధానాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. ఇది సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసింది, నేరాలు మరియు అవినీతిని అరికట్టింది మరియు పౌరులు మరియు పెట్టుబడిదారులలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించింది. जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है. उसके बारे में भी लगातार जो राजस्थान साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है. राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है. चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान. नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान. राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है. राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है. बहुत ही कम समय में यहां भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है. कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है. भजन लाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं वो प्रशंसनीय है. गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं. क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है उसे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है. साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है. राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है. राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है. एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है. यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है. राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है. राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है. అదానీ సమస్యపై రాహుల్ గాంధీతో సహా ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రభుత్వం నుండి జవాబుదారీతనాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ పార్లమెంట్ వద్ద నిరసనలు చేస్తున్నప్పుడు చూడండి. ఈ ప్రదర్శనలో వారి నినాదాలు మరియు కీలక ప్రకటనల గురించి తెలుసుకోండి.
मोदी और अमित शाह, मोदी और अदानी भाई क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई आजकल? मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? कुछ भी कोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? मोबाइल लीजिए, क्या आज डिसाइड कर रही है? जो भी बाहर होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। देखते हैं अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए ना। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक थोड़ा नीचे हमारा फ्यूचर आपका कैसा है? हमारा पूरा देश का इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరపాలి. దీనికి సంబంధించి పార్లమెంట్ లో చర్చకు మీరందరూ కూడా ముందుకు రావాలి. ప్రభుత్వం దీనిపైన సమాధానం చెప్పాలి అనేటువంటి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు. ప్రతి దేశంలో ప్రతి రంగానికి సంబంధించి ఢిల్లీ నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే ఢిల్లీ వరకు ప్రతి అంశంలో కూడా కీలకమైనటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ లో అదానికి సంబంధించినటువంటి కంపెనీలకు కట్టబెడుతూ దేశ సంపదనంతా కూడా అదాని కట్టబెడుతున్నారంటూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు. हो रहा है। दूसरी तरफ एक और सांसद है जो प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा बता अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का కాకినాడ సెస్ పోర్ట్ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించి వాటాలు లాక్కున్న విజయసాయిరెడ్డిని వదిలే ప్రసక్తే లేదని హోంమంత్రి అనిత తేల్చి చెప్పారు. దోపిడీ బయటకు వస్తుందనే భయంతోనే సీఎం చంద్రబాబుపై నోటుకొచ్చినట్లు మాట్లాడితే సహించబోమని హెచ్చరించారు. విజయవాడ జిల్లా జైలును సందర్శించిన హోంమంత్రి అక్కడ పరిస్థితులు, సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు. జైల్లో ఖైదీలందరి పట్ల ఒకేలా వ్యవహరించాలని, నిబంధనలు తప్పితే చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించారు. ఏదైతే అతగాడు ఆ పోర్టుని 6,000 కోట్ల రూపాయలున్న పోర్టుని 594 కోట్ల రూపాయలకి ఎలాగైతే పీకల మీద కత్తిపెట్టి రాయించుకున్నాడో ఆ విషయాలన్నీ ప్రజలకు తెలియజేయడం అయింది. అదేవిధంగా ఇందులోని వైవి సుబ్బారెడ్డి అల్లుడు కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవటం, విజయసాయిరెడ్డి అందులో ఇన్వాల్వ్ అవటం, అంటే వీళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే 5 సంవత్సరాలు రాష్ట్రాన్ని మొత్తం భ్రష్టు పట్టించేసి, రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసేసి, రాష్ట్రంలో ఉన్న సంపదనంతటినీ దోపిడీ చేసి, ఆఖరికి రాష్ట్ర ప్రజల తాలూకా ఆస్తులు కానీ, ప్రభుత్వ సంస్థల తాలూకా ఆస్తులు కానీ, ప్రైవేటు సంస్థల తాలూకా ఆస్తులు కానీ అన్నీ కొల్లగొట్టి పీకల మీద కత్తిలు పెట్టి వాళ్ళ పేర్ల మీద రాయించుకొని ఈరోజు అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తున్నాయన్న భయంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మాట్లాడితేనో, లోకేష్ గారి మీద మాట్లాడితేనో టాపిక్ డైవర్ట్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడే పరిస్థితి. నేనేమంటానంటే ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు 2 రకాలుగా ఆలోచించుకోవాలి. అవతల వ్యక్తి స్థాయి, అవతల వ్యక్తి వయసు, అట్ ద సేమ్ టైం మన స్థాయి, మన వయసు 2 కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి ఒక రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడేటప్పుడు. అటువంటిది అతని స్థాయి, అతని వయసుని మర్చిపోయి ఏదో నోటికొచ్చినట్టు చిల్లరగా తిరిగే వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు కూడా సొసైటీలోకి ఒక రెప్యుటేషన్ పోస్ట్లో ఉండి మీడియా ముందు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడం అనేది అతని తాలూకా దాన్ని ఏమంటారంటే నైతికతకి మనం ఒక వదిలేయాలి. అదొక నిదర్శనంగా మనం భావించుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నేనేమంటానంటే ఈరోజు నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద బురద జల్లు, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాకు ఏదో మధ్యలోని చిచ్చు పెట్టాలని ప్రయత్నం ఎన్ని చేయి, కానీ ఇన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టేది లేదు. ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోమాక. ఎంతమంది మీదకి నువ్వు వెళ్ళి ఎన్ని బురద జల్లాలని ప్రయత్నం చేసినా రేపొద్దు నా గురించి నువ్వు ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా నేను కూడా భయపడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రజల సొమ్ము తిన్నావు, ప్రజల సొమ్ము తిన్నారు మీరు అందరూ కలిపి. ఈరోజు చాలా ఆస్తులు కొల్లగొట్టారు. ఈ విషయాల మీద విచారణ జరుగుతుంది. ఈ విచారణలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఎందుకు నీకు అంత భయం ఏంటి? నిజంగా నువ్వు చేయలేదనుకో ఎంక్వైరీ చేసుకోమని చెప్పు. దాని గురించి మాట్లాడడం అనేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వయసు గురించి ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఈయన? అసలు నాకు అర్థం కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మధ్యలో చిచ్చు పెట్టడానికి ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఈయన? అరే నువ్వు బయటకు వచ్చావు, మేము ఆరోపిస్తున్నాం కొన్ని సందర్భాల్లో. ఆరోపణలకు విషయం చెప్పు. ఈరోజు నా మీద ఎవరైనా ఆరోపించారనుకోండి, ఆ ఆరోపణలకు నేను సమాధానం చెప్తాను. దాని గురించి మాత్రం మాట్లాడరు వీళ్ళు.
వెంటనే టాపిక్ డైవర్ట్ చేసి మాట్లాడే పరిస్థితి. లాస్ట్ 5 సంవత్సరాలు చేసి 11 తెచ్చుకున్నారు. మళ్ళీ ఈ 5 సంవత్సరాలు ఇదే కనుక చేస్తే 11 కూడా రావు గ్యారంటీగా. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర దర్శించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం ఏపీ విరామ సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు. ఆలయం వెలుపల ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మీడియాతో మాట్లాడుతూ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదంతో సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. చక్కటి వర్షాలు కురిసి పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండుతున్నాయని అన్నారు. నదులు పూర్తి స్థాయిలో పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలో పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం శుభ పరిణామమన్నారు. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య దర్శనం ఈరోజు చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. స్వామివారు చాలా ఆశీర్వచనాలు మన రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని, ఈ ఆశీర్వచనాలతో మన రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ఇవాళ చక్కటి వర్షాలు పడి పంటలు పండి ఇవాళ నదులన్నీ కూడా చక్కగా పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పుడు గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా దాదాపు 20-30 సంవత్సరాల చరిత్రలో 100% మనకున్నటువంటి అన్ని నదులు రిజర్వాయర్లు కూడా వాటర్తో నిండి ఉండడం అనేది చాలా శుభపరిణామం. ఇవాళ నూతన ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు మరి మొన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలని అన్నింటినీ కూడా సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టే దాంట్లో భాగంగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టించడం అనేది చాలా శుభపరిణామం. ఇవాళ అందరిలో కూడా ఒక చైతన్యం, తల్లిదండ్రులకి బిడ్డల పట్ల, వాళ్ళ భవిష్యత్తు పట్ల వాళ్ళకు ఒక అవగాహన కలిగించడం, అలాగే ఉపాధ్యాయులు అదేవిధంగా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా రాబోయే కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో సంపూర్ణంగా, ఎందుకంటే ఇది ఒక చరిత్ర, దాదాపు 30,000 పైన స్కూల్స్లో ఒకే రోజు ఒకే సమయంలో పేరెంట్స్ మీటింగ్స్ పెట్టడం అనేది ఒక చరిత్ర. తప్పకుండా మరి మంచి భవిష్యత్తు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాబోతూ ఉంది. అనేక పరిశ్రమలు రాబోతూ ఉన్నాయి. ఆ పరిశ్రమల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ రావడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ స్వామివారి ఆశీర్వాదాలు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. సొంత అజెండాతో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం చుట్టూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మంత్రి సీతక్క విమర్శించారు. తమ ప్రభుత్వం రూపొందించిన విగ్రహంలో రాష్ట్ర ప్రజల అస్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం, పోరాటం, సామూహిక జీవన రూపం, ఆశీర్వాదం కలగలిసిన ఇండైన రూపం ఉందని చెప్పారు. శాసనసభలో సీతక్క మాట్లాడారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మారుస్తున్నామంటూ బారాస, భాజపా నేతలు మాపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. గత 10 ఏళ్లలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఎక్కడైనా అధికారికంగా ఆవిష్కరించారా? కేటీఆర్ సోదరికి దేవతా విగ్రహ రూపాన్ని ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా పెట్టుకొని దాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలపై రుద్దారు. నేడు మేం తెలంగాణ బిడ్డల ఆస్తిత్వానికి అనుగుణంగా ఉండేలా విగ్రహాన్ని రూపొందించాం. గుండెల నిండా పాడుకునే జై 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 హే తెలంగాణ పాటను రాష్ట్ర గీతంగా ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన గత పాలకులకు రాలేదు. నేడు మేం చేస్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారు. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలను కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఆయా పార్టీలు వాళ్ళ సొంత ఎజెండాను ఈ విగ్రహం చుట్టూ, ఈ తల్లి విగ్రహం చుట్టూ రాజకీయాన్ని చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పెడుతున్నటువంటి తల్లి తెలంగాణ విగ్రహంలో మరి తెలంగాణ ప్రజల అస్తిత్వము, ఆత్మగౌరవం, పోరాటము, శ్రమైక జీవన మరి రూపము, ఆశీర్వాదం, తల్లి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఇవన్నీ కలగలిసినటువంటి నిండు రూపము తెలంగాణ తల్లి రూపము ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం కూడా చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. ఇందాక బీజేపీ వాళ్ళు కానీ బయట బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కానీ మాట్లాడుతున్నది తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మారుస్తున్నారని. అయ్యా, ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా 10 సంవత్సరాల కాలం నుంచి మరి ఎక్కడైనా అధికారికంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరింప చేసిర్రా? కేవలం వాళ్ళ పార్టీ రూపాలు, వాళ్ళ జెండా రూపము, మరి కేటీఆర్ చెల్లికి దేవతా విగ్రహ రూపాన్ని ఇచ్చుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రకమైనటువంటి విగ్రహాలను వాళ్ళు పెట్టుకొని దాన్ని తెలంగాణ తల్లిగా వాళ్ళు
ఇన్ని రోజులు ప్రజల మీద రుద్దిండ్రు. కానీ ఈరోజు మనము పెట్టుకునేది సాటి తల్లులు, చెల్లెలు, అమ్మలు ఎట్లా ఉంటారో, తెలంగాణ బిడ్డల యొక్క అస్తిత్వం ఎట్లా ఉంటుంది అనే రూపాన్ని మనం ఈరోజు ఇచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. 10 సంవత్సరాలైనా కూడా వాళ్లకు కనీసం ఒక తల్లి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనేటువంటి ఆలోచన రాలేదు. కనీసం మరి నిండు గుండెల నిండా పాడుకునేటువంటి జయ జయ తెలంగాణను ఒక రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో పెంచిన కరెంట్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ అలాగే రైతులను ఆదుకోవడంలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు. కంటైనర్ షిప్ లో డ్రగ్స్ ఉందని చెప్పి చివరికి ఏమీ లేదని తేల్చారని కామెంట్స్ చేశారు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స. విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ తుఫాన్ వర్గాల కారణంగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయి, రైతులను ఆదుకోవడంలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైంది. ఈ నెల 13వ తేదీన అన్ని జిల్లాల వ్యాప్తంగా కలెక్టర్లను కలిసి వినతి పత్రాన్ని సమర్పిస్తాం, తగ్గిస్తామని చెప్పి కరెంటు ఛార్జీలు కూటమి ప్రభుత్వం పెంచింది. 6 స్లబ్స్ ఛార్జీల భారం ప్రజలపై మోపింది. పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలి. ఎన్నికలకు ముందు విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఫీజు రియంబర్మెంట్స్ బకాయి వెంటనే చెల్లించాలి. పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా ఈ నెల 27వ తేదీన ఎస్సీలకు వినతి పత్రం సమర్పిస్తాం. కంటైనర్ షిప్ లో డ్రగ్ ఉందని చెప్పి చివరికి ఏమీ లేదని తేల్చారు. ఇంటర్పోల్ ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో విచారణ జరిపి ఏమీ లేదన్నారు. వైజాగ్ కేంద్రంగా డ్రగ్స్ రవాణా జరగకపోవడం సంతోషం. సిబిఐ విచారణ జరిగిన తీరుపై ప్రధాని, హోంమంత్రికి లేఖలు రాస్తాను. లేనిపోని ఆరోపణల కారణంగా దేశం పరువు పోతుంది కదా. టీడీపీ హయాంలో వేసిన సిట్ బహిర్గతం చేయాలి. ఎవరు తప్పు చేస్తే వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని బొత్స అన్నారు. నూతన ప్రభుత్వం వచ్చి ఆ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న విధానాలు, చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఒకసారి సమీక్షించుకొని ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందుల మీద ప్రభుత్వానికి తెలియజెప్పుతూ దాని మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రజలకు ఆ కార్యక్రమ సౌకర్యాలు అందే ఏర్పాటు చేయాలనేది తీసుకున్నాను. అందులో ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో తుఫాన్లు వచ్చాయి, అకాల వర్షాలు వచ్చాయి. పంట చేతికి వచ్చిన సమయంలో, కోతలు జరుగుతున్న సమయంలో కోస్తా జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా వర్షానికి ఆ పంట అంతా కూడా తడిచిపోవడం, దాంతోపాటు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏదైతే ధాన్య సేకరణ చేస్తారో ప్రభుత్వ విధానం సరిలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యం పత్రికల్లో కూడా వచ్చాయి. అది మేము చెప్తేనే మాట కాదు, అన్ని పత్రికలు, అన్ని మీడియా కానీ, ప్రజలు కానీ, రైతులు అందరం కూడా ఒకేసారి ఏక వచనంతో గొంతెత్తి ఆ వైఫల్యాన్ని చాటే. దాని మీద ప్రభుత్వం నిర్దేశమైన విధానం తీసుకోవాలని, రంగుమార్పు ఏదైతే తెలిసిన ధాన్యాలు ఉన్నాయో ఆ తేమ మీద మరి ఒక విధానాన్ని తీసుకొని రైతాంగం ఇబ్బంది పడకుండా, మరి దళాలకి అవకాశం లేకుండా వెసులుబాటు చేయాలని మరి కోరుతూ ఈ నెల 13వ తేదీ నాడు జిల్లా కలెక్టర్కి వినతి పత్రం ఇవ్వాలని ప్రజాప్రతినిధులు అందరం నిర్ణయించుకున్నాం. ఆ దశగా 13వ తారీఖు నాడు ఏ జిల్లా కలెక్టర్ ఆ జిల్లా ఉన్న పెద్దలందరూ వెళ్ళి జిల్లా అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో ఆ కార్యక్రమం చేయాలనే దానికి పెట్టాం. దీంతోపాటు ఏదైతే రైతుకి ఆసరాగా గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 13,500 రూపాయలు కాకుండా 20,000 రూపాయలు ఇస్తామని మరి ప్రభుత్వం చెప్పిందో దాన్ని ఎంతవరకు దాన్ని ఆచరణలో తీసుకురాకపోవడం వల్ల మరి మొన్న జరిగిన పంటలు వేసుకున్న నేపథ్యంలో కానీ, లేదు కొత్త పంటలు వేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో కానీ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఓసారి దాని మీద ప్రభుత్వానికి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బులు మరి రిలీజ్ చేసి ప్రజలంద ఏర్పాటుని రైతాంగానికి ఏర్పాటు చేయాలనేది మరి ఆలోచన. ఇంతకుముందు మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే బీమా సౌకర్యం ఉండేదో అంతకుముందు ప్రభుత్వం రైతాంగం భాగస్వామ్యం ఉండేది. అది కాకుండా ఈ క్రాప్ చేసుకున్న ప్రతి రైతుకి, ప్రతి పంటకి ప్రభుత్వమే దాని బీమా కట్టింది 100%. దానివల్ల ఏదైనా అకాలమైన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తే, కరువు వచ్చినా, కాటకం వచ్చినా, వరద వచ్చినా, వర్షం వచ్చినా పంట కానీ పోతే మరి నష్టపరిహారం అందేది 100%. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఆ కార్యక్రమం లేకపోవడం వల్ల రైతాంగం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరించాలని విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆ నేపథ్యంలోనే మరి 27వ తారీఖు నాడు
మరి ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ట్రోప్ ఛార్జీల పేరు మీద ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకుండానే అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు వెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలను పోలీసులు అడ్డుకొని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం కేటీఆర్, కవిత సహా పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులను పోలీస్ వ్యాన్లో అక్కడి నుంచి తరలించారు. సోమవారం ఉదయం దీక్షా విజయ్ దివస్ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు గన్ పార్క్ లోని అమరవీరుల స్తూపం వద్ద తెలంగాణ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించారు. డిసెంబర్ 9 ఈరోజు ఆ డిసెంబర్ 9 ఏ రోజైతే దీక్ష ఫలవంతమైందో, దీక్ష విజయవంతమైందో ఆ రోజును దీక్షా విజయ్ దివస్ గా మేమందరం కూడా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ అమరవీరులకు, విద్యార్థి అమరవీరులకు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో అసూలు వాసిన అమరవీరులందరికీ కూడా ఘనంగా నివాళి అర్పించి ఈరోజు గన్ పార్క్ నుంచి మళ్ళీ బయలుదేరి అసెంబ్లీ సమావేశాలకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులందరం కూడా, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులందరం కూడా వెళ్ళబోతా ఉన్నాం. ఈ సమావేశాల్లో ప్రజా గొంతుకై రాష్ట్ర ప్రజల తరపున రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్న అన్ని సమస్యల గురించి మాట్లాడతాం. అదే మాదిరిగా ఈరోజు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న దుర్మార్గపు ఆలోచన, దేశంలోనేమో అదానీ మంచివాడు కాదని ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రచారం చేస్తూ, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి, అదానీ అలై బలై చేసుకుని ఏ రకంగా ముందుకు పోతున్నారో, ఏ రకంగా ఒకవైపు రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలో, అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనేమో అదానీ మీద దుర్మార్గ ప్రచారం చేస్తూ ఇక్కడ మాత్రం అదానీ మంచివాడు అన్నట్టుగా నటిస్తున్నారో, ఆ ద్వంద్వ ప్రమాణాలను కూడా ఎండగట్టడానికే ఈరోజు ఈ రకంగా అదానీ, రేవంత్ ఒకటై తెలంగాణ ప్రజలతో ఆడుతున్న నాటకాన్ని కూడా బయట పెట్టడానికే ఈ రకంగా మేము నిరసనగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అదే మాదిరిగా రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్న ప్రతి సమస్యని కూడా, గురుకుల పాఠశాలలో నెలకొని ఉన్న సమస్యలు కావచ్చు, రైతాంగంలో నెలకొని ఉన్న సమస్యలు కావచ్చు, లగచర్లలో దౌర్జన్యంగా భూములు లాక్కుంటున్న వైనం కావచ్చు, అదే మాదిరిగా నెరవేరని గ్యారంటీలు, ఇచ్చిన 420 హామీలు, వాటిని తుంగలో దొక్కిన వైనం, అన్నింటికి మించి తెలంగాణ అస్తిత్వం మీద జరుగుతున్న దాడి, ఇవాళ తెలంగాణ తల్లినే మారుస్తానంటున్న రేవంత్ రెడ్డి యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచనను కూడా నిరసిస్తూ మేమందరం కూడా ఈరోజు శాసనసభ సమావేశాల్లో మా పార్టీ రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలో ఘనంగా సోనియా గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు. రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలోని బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ 78వ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. కేక్ కట్ చేసి ఒకరికొకరు తినిపించుకుంటూ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఇందూరి చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ 60 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ తల్లి అని కొనియాడారు. అంతేకాక నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు కల్పించామని, రైతన్నులకు రుణ విముక్తులు చేశామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తోట అరుణ్ కుమార్, తోట సంఘయ్య, పత్తి రాముస్వామి, నడిపింటి నగేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలో నాగ్ మరియు రుద్రూర్ మండల కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మండలాధ్యక్షులు అరుణ్ కుమార్ గారు, రుద్రూర్ మండల అధ్యక్షులు, రుద్రూర్ గ్రామాధ్యక్షులు పార్వతి ప్రవీణ్ గారు, మన నాయకులు, కార్యకర్తలందరి సమక్షంలో మన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు మరియు మన జాతీయ నాయకులైనటువంటి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినోత్సవం 77వ సందర్భంలో మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ఈ నేటికి సంవత్సరం పూర్తయిన శుభ సందర్భంలో మా రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలో ఘనంగా బర్త్డే చేస్తున్నాం. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారెంటీలలో 90% పథకాలను నిర్వర్తించి మన విద్యావంతులకు ఉద్యోగులను చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. రానున్న కాలంలో ప్రజలందరికీ చేరువై ప్రజాపాలనతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దశాబ్దాల పాటు నివేళాలను కోరుతూ సోనియా గాంధీ గారికి మా గ్రామం తరఫున, మండలం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై సోనియమ్మ, జై సోనియమ్మ, జై యూపీఏ మాజీ చైర్పర్సన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ జాతీయ అధ్యక్షురాలు, రాజ్యసభ సభ్యులు సోనియా గాంధీ 78వ జన్మదిన వేడుకలను సోమవారం తిరుపతిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. నగర అధ్యక్షుడు గౌడపేరు చిట్టిబాబు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పాత మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం వద్ద సోనియా గాంధీ చిత్రపటం ఉంచి కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం అందరికీ కేక్ చేసి పంచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా గౌడపేరు చిట్టిబాబు మాట్లాడుతూ సోనియా గాంధీ తన భర్త, భారత మాజీ ప్రధాని మంత్రి రాజీవ్ గాంధీ హత్య జరిగిన 7 ఏళ్ల తర్వాత
1998లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా బాధ్యతలు స్వీకరించారని అన్నారు. 22 సంవత్సరాలు అంటే 2017 వరకు ఆ పదవిలో సోనియా గాంధీ కొనసాగారని తెలిపారు. 2019లో తిరిగి పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా బాధ్యతలు చేపట్టి మరో 3 సంవత్సరాలు కొనసాగారని వివరించారు. పార్లమెంటరీ చైర్పర్సన్ గా పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఎంతో బాధ్యతతో వ్యవహరించారని చెప్పారు. ఆమె నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో పురోగతి సాధించిందని అన్నారు. సోనియా గాంధీకి ఆ శ్రీనివాసుని ఆశీస్సులతో నిండు నూరేళ్లు జీవించాలని ఆకాంక్షించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎస్సీ విభాగం పరిశీలకులు మార్టిన్ లూథర్, పిసిసి ఉపాధ్యక్షులు దొడ్డారెడ్డి రామ్ భూపాల్ రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ రాజీవ్ గాంధీ సతీమణిగా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించారని చెప్పారు. తన భర్త, అత్త ఉగ్రవాదుల దాడుల్లో దారుణంగా హత్యకు గురైన వాటినన్నింటినీ దిగమింగుకొని దేశ ప్రజల పట్ల తనకున్న అభిమానంతో దేశ ప్రగతికి నిత్యం పాటుపడ్డారని కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు సోనియా గాంధీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్సీ విభాగం అధ్యక్షుడు చిత్తూరు శివశంకర్, పిసిసి మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి సుప్రజ, పిసిసి బీసీ సెల్ కార్యదర్శి గోపిగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తిరుపతి సిటీ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీమతి మాజీ ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యురాలు, రాజ్యసభ సభ్యురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ 78వ జన్మదినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగినది. ఆమె నాయకత్వంలో 2004 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆమె చేసిన సంస్కరణలు ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెతో కలిసి ఏఐసిసి తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా గొప్పవని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. జై కాంగ్రెస్. అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం సందర్భంగా మేమందరం ఈరోజు తిరుపతిలో వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. గతంలో ఆమె యూపీఏ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు దేశానికి ఉపయోగపడే పలు సంస్కరణలు తీసుకొని వచ్చిన గొప్ప సంస్కరణవాది, మానవతావాది, ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన చట్టాలను తీసుకొని వచ్చిన దార్శనికురాలు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఆమె వేడుకలను జరుపుకుంటూ ఆమె నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొక్కసారి తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని ఈ సందర్భంగా తిరుపతి నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గారి యొక్క 78వ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ వాసులకు, అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు రామ్ భూపాల్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటనరసింహ గారు, అదేవిధంగా నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ, మరి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో యూపీఐ చైర్పర్సన్గా ఉంటూ 10 సంవత్సరాల పాటు ఈ భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపినటువంటి ఘనత సోనియా గాంధీ గారిది. డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు మంచి ఆర్థికవేత్త, వారి యొక్క నేతృత్వంలో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేకమైన సంస్కరణలు పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఎంతో సమర్థవంతంగా మరి పార్టీని నడపడంలో కూడా చాలా కృషి చేసిన వ్యక్తి సోనియా గాంధీ గారు. 2 సార్లు ప్రధానమంత్రిగా అవకాశం వచ్చినప్పుడు కూడా తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన ఘనత. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.